تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کر رہے ہیں، پینشن اصلاحات پر بھی کام کر رہے ہیں، ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن کا کام جاری ہے، انسانی مداخلت کم ہونے سے شفافیت آئے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، معیشت مستحکم ہو چکی، دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ بجٹ میں ٹیکس بڑھنے اور نئے ٹیکس لگنے کی خبروں پر سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، 100 انڈیکس میں 949 پوائنٹس کمی، مارکیٹ 1,19,000 پوائنٹس کی حد گواہ بیٹھی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات، M6 حیدرآباد تا سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے جام شوروں پر تفصیلی گفتگو، سہون سڑک، لیاری ایکسپریس وے اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے بتایا کہ M6 کو 5 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جام شوروں تا سہون سڑک کو جلد مکمل کروایا جائے، سہراب بوٹ پر ٹریفک جام کے مسئلے کا حل نکالنے کا فیصلہ۔ جو جماعت فریق نہ ہو کیا اسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ جسٹس شاہد بلال کا استفسار، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نشستیں دینا نہ دینا الگ مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن کا کردار بھی دیکھنا تھا۔ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ججز کے تبادلے اور حلف سے متعلق متعدد سوالات اٹھا دیے۔ آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے پر نیا حلف ہوگا یا نہیں؟ ججز ٹرانسفر کی آخری سمری میں حلف نہ اٹھانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جسٹس نعیم اختر افغان کا استفسار، کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل، اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے دلائل کا آغاز کر دیا، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا، کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی، نمی میں اضافے کے باعث شدت زیادہ، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور نواب شاہ سمیت دیگر حصوں میں بھی غضب کی گرمی، لاہور میں ہواؤں کا سلسلہ کم ہونے لگا، پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعض مقامات پر بارش کی توقع۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کے وفد کی میزبانی کر کے خوشی ہوئی، ترکی اور پاکستان کے درمیان گہرے تاریخی، عوامی اور سیاسی تعلقات مضبوط ہیں، ناقابل شکست رشتوں، تعاون، یکجہتی اور بھائی چارے کو مزید مستحکم کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا سوشل میڈیا پر پیغام، دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے اتحاد، یگانگت، بھائی چارے کو دائمی بنائے۔ سوشل میڈیا صارفین محتاط رہیں، اپنے پاسورڈ فوراً تبدیل کریں، عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاسورڈ اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف، پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، گوگل، فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیز کے صارفین شامل، حکومت اور حساس اداروں کا نظام بھی محفوظ نہیں، فوری اقدامات نہ کیے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ غزہ کے اسکول پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 20 فلسطینی شہید، صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں بھی بارود برسا دیا، بمباری میں شہید 9 بچوں کے والد کی حالت بددستور تشویشناک، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 53,939 ہو گئی، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے، پیرس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، عالمی برادری سے جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ کراچی میں شارع فیصل تھانے کی حدود میں چوری کی بڑی واردات، صفائی کے بہانے آنے والی 3 خواتین نے تاجر کے گھر کا صفایا کر دیا، 98 لاکھ کا سونا اور نقدی لے اڑی۔ ایشین جوجٹسو چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا، بانو کوثر نے خواتین کی 48 کلو گرام کیٹیگری میں انڈین حریف رچا شرما کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔
और PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का धमाल, तीसरी बार चैंपियन का ताज पहन लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीन अफरीदी ने 4 साल में कलंदर्स को तीसरा टाइटल जितवाया। तारीखी फतह पर शानदार जश्न, आतिशबाजी ने आसमान रंगीन कर दिया। कलंदर्स चमचमाती ट्रॉफी के साथ 14.5 करोड़ की इनामी रकम के हकदार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। जज ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक में भी इनकार हो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादले से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गाज़िबाना अमल है। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नमी में इजाफे के बाइस शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर हिस्सों में भी गजब की गर्मी। लाहौर में हवाओं का सिलसिला कम होने लगा। सूरज फिर आग बरसाने को तैयार। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर बारिश की तवक्को। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की वालिदैन से ताउन की अपील। कहा, यह सियासी मामला नहीं, आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की बात है। मनफी ख्यालात जहनों से निकाल दें। पूरी दुनिया में इसी वैक्सीन से पोलियो खत्म हो चुका। भारत की तरह पोलियो भी दुश्मन है, उसके खिलाफ भी कौम सीसा पिलाई दीवार बने। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी उरूज पर। इसराइली तैयारों की स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। रेड क्रॉस के 2 अहलकार और सहाफ़ी समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी बारूद की बरसात। शोहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई। गजा में शहीद 9 बच्चों के वालिद डॉक्टर हामिदी की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। स्टीव विटकॉफ को जंग बंदी का इख्तियार दिया जाए। अमरीकी तंजीम केयर का सदर ट्रंप से मुतालबा। भड़कते शोलों में नन्ही बच्ची जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ। खौफनाक वीडियो ने आलमी ज़मीर झंझोड़ डाला। इसराइली बमबारी से पनाह गुज़ीन कैंप में आग भड़क उठी। बेबस फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बचाने के लिए हाथ पांव मारते रहे। खातून अपने शहीद बेटे को जगाने की लाहासिल कोशिशों में मसरूफ। स्पेन में अरब और यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का इजलास। सऊदी और कतर समेत 20 ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की अमरीका से गजा जंग बंदी कराने की अपील। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। जल्द तेहरान से अच्छी खबर आएगी। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं चाहता बम गिराए जाएं और लोग मारे जाएं। सदर ट्रंप यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमलों से नाखुश। पुतिन को पागल करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की के बयानात पर भी तनकीद। पाकिस्तान से T20 सीरीज। बांग्लादेशी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया। 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। दोनों टीमें कल प्रैक्टिस करेंगी। पाक बांग्लादेश पहला T20 28 मई को लाहौर में होगा। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आगाज। खवातीन के मुकाबलों में टॉप सीड अरीना सबालेंका ने रूसी प्लेयर को हरा दिया। चीन की जैंकिन और यूक्रेन की वैन एलिना ने अपना अपना मैच जीत लिया। फ्रेंच ओपन की इफ्तिताही तकरीब में राफेल नडाल को खिराज तहसीन, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और एंडी म्यूरे की शिरकत। क्ले कोर्ट किंग आबदीदा नडाल के कदमों का निशान कोर्ट पर नक्श कर दिया गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का ताज लिवरपूल के सर सज गया। मोहम्मद सलाह की टीम ने रिकॉर्ड 20वीं बार ट्रॉफी उठाई। आखिरी लीग मैच में लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 1-1 से बराबर।